आज की इस मीटिंग में शामिल सभी साथियों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पहले हाउस तो ये आज्ञा चाहूँगा कि बोला हिंदी में जाए या पंजाबी में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी को पंजाबी बोलने में? चलूगी ना? ठीक है। तो मैं मतलब क्योंकि मेरी खुद जो मेरी मदर लैंगुएज पंजाबी है तो मैं पंजाबी ही बोलूँगा और तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ सहमति ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਆ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, खेती किसानी का संकट ते बेरोजगारी। असी कोशिश ये करनी आ कि जलवायु संकट, जलवायु तब्दीली, खेती किसानी का संकट ते बेरोजगारी, इन्हां तीन वड्डियां समस्यावां दा कोई साझा अकहरा तोड़ निकल सकदा कि असी उन्हां दा कोई एक इलाज इन्हां तिन्नां चीज़ां दा कढ़ सकते हैं। मेरी गल आ जी वो इसे दुआले केंद्रित रहूगी, क्योंकि जिहड़ा जलवायु तब्दीली का सवाल आ वो ये आ कि नवंबर दे विच दुनिया की एक बहुत बड़ी कानफ्रेंस इंग्लैंड दे विच हो रही आ, यूएनओ की अगवाई दे विच, जिहड़ी ये तय करूगी, इस गल ते चर्चा करूगी कि जलवायु तब्दीली की स्थिति की है। उन्होंने सपोर्ट करने दे लई उहदा नाम आ जिहड़ी वो कानफ्रेंस आ जिहड़ी उहदा नाम आ COP26। COP26 आ जिहड़ी कानफ्रेंस, उहदी सपोर्ट करने दे लई दुनिया के 10,000 तो ज़्यादा विग्यानियां ने जिहड़े कि 173 देशों नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने अपनी संस्था जिहदा नाम IPCC है, IPCC का मतलब आ अंतर गौरमेंट सरकारी पैनल क्लाइमेट चेंज के संबंध तब्दीली जिहड़ी जलवायु तब्दीली आ इहदे संबंध दे विच एक अंतर सरकारी पैनल आ जिहड़ा वो सारियां गौरमेंटां ने सहमति दे नाल बनाया। उहदी 6वीं रिपोर्ट उस कानफ्रेंस लई उन्हां ने जारी कीती आ, जिहदे च नंबर 1 उन्हां ने ये गल कही आ कि जलवायु तब्दीली नूं हुण लोक ये मत समझण कि जलवायु तब्दील आने वाले समय च होऊगा जां ये समस्या आने वाले दिनों च साडे सामने आने वाली आ। उहदे च इन्हां ने कहा, पहली बार ये गल कही आ कि जलवायु तब्दीली ने साडे दरवाजे ते दस्तक दे दित्ती आ, ये तब्दीली शुरू हो चुकी आ, इहदा असर साडे समाज ते पैना शुरू हो चुकिया है। ये भविख दा काम नहीं हैगा, ये वर्तमान दी समस्या बन गई है। दूसरा, उस रिपोर्ट दे विच उन्होंने ये कहा कि हुण तक साडे कोल बहुत सारियां गल्लां दे जवाब नहीं सी कि जिहड़ा ये जलवायु बहुत सारियां समस्यावां ने जिहड़ियां वो इस करके आ रही ने क्योंकि जलवायु तब्दील हो रहा। हुण वो कहंदे ने कि साडे कोल हर गल दा जवाब आ कि आ समस्या जलवायु तब्दीली दे कारण ही उपज रही आ या पैदा हो रही है। जिमें ये जिहड़ा एक साइक्लोन चल रहा जिहदा नाम गुलाब आ, अपने हिंदुस्तान च फिरदा है, मतलब पहली बार एक ऐसा ये एक सिस्टम बनया साडे मुल्क दे विच। मैं बहुत सारे बुद्धिजीवियों नाल इस गल ते चर्चा की कि खाड़ी बंगाल की खाड़ी दे विचों जदों कोई मतलब डीप डिप्रैशन बनता या जदों कोई उत्थों मतलब इस किस्म का सिस्टम बनता उत्थे, तां वो जदों धरती दे उत्ते आके आउंदा, चाहे वो तमिलनाडु दे नाल टकरावे
ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਾਲਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗ ਔਰ ਤਿਲਹਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਪੱਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਔਰ ਪੱਕੀ ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਪੈ ਜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਭਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੋਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ? ਰੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 1% ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, 1% ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 1% ਫਰਮਾਂ ਨੇ 65% ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ 35% ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ 1966-67 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ,
ਉਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਕਣਕ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ 35% ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, 65% ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 65% ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟਬੰਦ ਭੋਜਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਕਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਕਾ ਤੁਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ 65% ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 1951 ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਅਨਾਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਐਸੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
कि सानू एक साडे सैट सिस्टम सी कि सानू अनाज इन्ना चाहिदा, दालां इन्नियां चाहिदियां ने, खाण वाले तेल इन्ने चाहिदे ने, उहदा एक पुराना साडा एक समतोल तुरिया आउंदा सीगा, वो इस खेती ने भन्नता। और असी सिर्फ 2 फसलों ते आ गए, और 2 फसलों ते असी आए नहीं, सानू लिआंदा गया। लिआंदा किवें गया कि उन्होंने इन्हां दोनों फसलों की MSP ते खरीद की गारंटी दी है सरकार ने। भावें 23 फसलों की MSP सरकार डिकलेयर करती है, वो डिकलेयर ही होंदी है, खरीद नहीं उन्होंने होंदी, भाई डिकलेयर होंदा। किते किताई उदों वध भी, जे अगर मार्केट च कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वध भी हो जाती है, जिवें इतकी सरों दे आपां ने वध ही पैसे बट्टे ने MSP नालों, पर इन जरनल उहदी जिहड़ी दूसरियां फसलां ने उहदा जिहड़ा रेट आ वो MSP तो घट ही रहिंदा। 2 फसलों ते सानू खरीद की गारंटी दी, और पंजाब और हरियाणे दे विच तां खास करके दाणा इन्हां 2 फसलों का खरीदिया गया, जिहदे करके पंजाब हरियाणे का सारा खेती रकबा सी जिहड़ा वो इन्हां 2 फसलों थल्ले आ गया, जिहड़ा उत्तम खेती कहा जाता सी। उत्तम खेती कोई इस करके नहीं सी कहा जाता भी यार क्योंकि इनू जिमींदार करदा जां बाबा नानक जिमींदार सीगा तां उहने उत्तम खेती कहता, नहीं। उत्तम खेती इस करके कहा जाता सी कि जिहड़ा किसान खेती करदा सी ਉਹਦੇ घर हर चीज़ अपनी खुद की खेत की पैदावार हुंदी सी, ਉਹਨੂੰ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई चीज़ सवाए जिवें साडे बजुर्ग कहने हुंदे पहलां कि मेरे बापू जी सानू एक गल कहने हुंदे भी आपां 40 किलो का एक मतलब जिहड़ा गट्टा लूण का लैके आउंदे हुंदे आ, वो साल भर चल जांदा। मंडी चों की लैके आउंदे सी नूण, बाद दे विच चाह लैके आउण लग गए। तीजी चीज़ नहीं साडे घरे किते, जिन्ना चिर मेरी सुरत संभली आ, बहुत लेट आके मतलब ये चीज़ हुई कि मार्केट दे विचों होर चीज़ां आउण लगियां, नहीं सी आउंदियां कोई। तुसीं हैरान मनोगे, मैं एक बहुत छोटे किसान परिवार चों आउणा, मैं दरम्याने गरीब ते दरम्याने दे दरम्यान जे ला लो तुसीं, साडी फैमिली आ। 1986 दे विच असीं 4 भरा अड्ड होए सीगे, मतलब साडी माँ ने सानू 20 किलो घ्यो वंड के देता सी भी भाई होर तां तुहाडा प्यो दू जिहड़ा कुछ देऊगा, मेरे कोले तां घ्यो आ, सोनू 20 किलो आउंदा, आपदे चाले भाई आपदे रिड़कणे चक्को ते आपदा खाओ मौज करो। मतलब अज जे मेरे पूरे पिंड चों तुसीं कहो भी 80 किलो घ्यो देसी निकलू, पूरे पिंड चों नहीं निकलदा। उत्तम खेती इस करके कहा सी इहनूं कि हर चीज़ फार्मर दे किसान दे अपने घर से उन्होंने कोई चीज़ इधर उधर लेके नहीं सी जानी पैंदी। ये तो कोविड ने भी साबित करता यार। कोविड दे विच सारी जिन्हों कहते हैं जी इंडस्ट्री जे आ, सर्विस सैक्टर जे आ, वो आ, जिहदे सारे गुणगान गाउंदे ने, कोविड दे विच सारे फेल होए कि नहीं होए? सिर्फ तो सिर्फ कल्ली जे मतलब जे स्टैंड किया कोविड दे विच जां जिहदा उत्पादन भी वधिया कोविड के समय के दौरान, वो सिर्फ तो सिर्फ खेती आ। और एक कोविड की तुसीं होर गल देखो, जिवें कहंदे ने ना भी जट दा मर गया उठ, वो कहना भी जदों वो मतलब अपने जिहड़े रमदासीए भाई सीगे वो चक्कण आउंदे हुंदे, कहना उठ तां मरन वाला मर गया, आ गया स्वाद। कहंदे क्यों? कहना हुण चक्क अगे कट्टा मौज नाल साइकिल ते धर के लै जाना हुंदा भी वो हुण कल्ला जाना, भला उठ नूं किवें चक्के। उस गल वांगू कई गल्लां ने, कई उहदे जट दे उस वाली गल आ, कोविड ने कई गल्लां बहुत क्लीयर करियां ने। जिहड़े लोग नौकरियां करन शहरां च आए जां लेबर करन शहरां च आए, जिन्हां नूं आपदे पिंड दी खेती अपना पिंड दे विच रहना पसंद नहीं आया, जदों कोविड आया फिर किधर नूं गए? उसे घर नूं, उसे पिंड नूं 6-6 किलोमीटर पैदल चल के, 1000 किलोमीटर साइकिलों ते चल के गए। कित्थे? पिंड च। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने ये लगता सी कि जे रोटी मिलूगी तो पिंड च ही मिलूगी,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਟਣੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੌਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਣਕ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਸਣ ਗੰਢਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਗੁੜ ਗੰਦੂ ਪਿਆ, ਤੇਲ ਘਰੇ ਪਿਆ ਵਾਧੂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਦੇਣਾ। ਸਭਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਨੀਰ ਨੀਤੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਲੋਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਲੱਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਲੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਮ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰ ਲੂ, ਖਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੂ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਈ 4 ਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਲਾ ਇਸ ਹੱਥ ਲੈ ਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ 60% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ? 10,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 10,000 ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਚਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਆਰੇ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਰੀ ਵੀ ਦੇ 2 ਕਿਆਰੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23% ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 65 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 65 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਤਕੀ DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, DAP ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੇ ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਵਾਧੂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ DAP ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਖਾਦ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਘੁਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗ ਜਾਣੀ ਆ ਥੱਲੇ, ਕੁਛ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਫਸਲ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। DAP ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DAP ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ DAP ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ DAP ਤੋਂ ਨਾ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,
ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾੜੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਉਣੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਹਾੜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਔਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ? ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ 3, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਜੀ, ਵੋ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਧਾਰਾ 144 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ 107 151 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਆ ਉਹ 1800 ਕੁਛ ਦਾ ਨਾ, 124A ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, 15 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗੂਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਮੂਹਰੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਚ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ, ਕਿੱਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੰਤਰ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਕਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੋਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵਿਸਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 24 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਊ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਊ। ਜਿੱਦੇ ਬਾਦਲ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਜੂ ਵੋ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਨ ਚੜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ SDO ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੱਚਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਜਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰਜਾ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 31,000 ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 24 ਲੱਖ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਦੀ ETT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ? ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ 24 ਲੱਖ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, 31,000 ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੇ, ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 31,000 ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 23,69,000, 23,69,000 ਕੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ TV ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ TV ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਆ, ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 23-24 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਐਤਕੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 49.6 ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਪੱਖੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਏਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 242 ਬੰਦੇ ਮਰੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ? 242। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2021 ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੇਲੀ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 6 ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਬੋ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਔਰ 6 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ 30 ਟਨ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਟਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਆ UNDP ਦੀ। ਮਤਲਬ UNDP ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, UN ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹ $12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ $12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? $12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ $8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। $4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ $540 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ $470 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ 4 ਗੋਲ ਨੇ, UN ਦੇ 4 ਗੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ 4 ਗੋਲ ਮਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, UN ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਾਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਔਰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
कोई चक्कर नहीं होना चाहिए है जा यही जी तंग नज़री सानू बिल्कुल ही नहीं फसना चाहिए कि इन्हां च कमजोरी है ये सेरा ना ले जाण पर ये लोगों की जित होगी। पर एक गल मैं जी कहनी चाहना वो ये है कि मोदी सरकार रोज़ कोई ना कोई नवी खुतबाजी कर रही है और वो साडी खेती अलग अलग तरीक़े कंपनियों को देना चाहती है। हुण इन्होंने एक नवा फैसला किया भोजन को फोर्टिफाइड करने का। फोर्टिफाइड अंग्रेजी का शब्द है जिहदा मतलब है तत्युक्त करना, पंजाबी च आपां उहनूं कह सकते हैं भी वो तत्त जिहड़े उहदे च नहीं हैगे वो तत्त पा देने उहदे च। इन्हां ने पहला फैसला ये करिया कि पहला असीं चौलां नूं तत्युक्त करांगे क्योंकि हिंदुस्तान की 2/3 आबादी है जिहड़ी वो चौल खांदी आ, 1/3 आबादी है जिहड़ी वो चौल नहीं खाती। इस करके चौल सब तो वध लागत आ और उहदे लई वो कहंदे भी पहला चौलां नूं तत्युक्त करना और वो कहंदे ने भी 3 चीज़ां चौलां दे विच असीं पावांगे। एक फोलिक एसिड घट आ इहदे च वो पाउणा, एक आयरन घट आ इहदे च वो पाउणा, एक विटामिन B12 घट आ इहदे च वो पाउणा। मतलब 3 तत्त ने जिहड़े उहदे च पाउणगे। मतलब आम आदमी सोची जाता भी यार ऐ चौलों के काहदे नाल पा देणगे, सिरिंज तो वो लगनी नहीं। फोर्टिफाइड का उन्होंने तरीका उन्होंने ये कहा कि जिन्नियां भी हरियाणे दियां ते पंजाब दियां शैलर मिलां ने उन्होंने कहता कि 30% सानू जिन्ना माल तुसीं सानू देवोगे, मान लो कोई 1000 कुंटल चौल कोई मिल उन्होंने चौल बना के दिंदी आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਉਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੱਤਯੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? वो एक मशीनरी यही जी उन्होंने लवाई आ कि पहला तो वो चौल नूं पीणगे, आटा बना देंगे उसका, उन्होंने क्रश करने तो बाद फिर वो 3 तत्त मिला देंगे। फोलिक एसिड पाता, विटामिन B12 पाता और आयरन पाता। उन्होंने मतलब जी साड़ी फूड स्टैंडर्ड मतलब एक जोड़ा डिपार्टमेंट आ उन्होंने दसता भी इन्ना आ पाउणा, इन्ना आ पाउणा, इन्ना आ पाउणा, 1 किलो पिछे 10 ग्राम पाउणा, 3 चीज़ां। फिर वो कहने भी उन्होंने मिक्सचर करो, उन्होंने रलाओ। जो मिक्स हो गया फिर वो पानी पा के वह आटा बनाओ, गुन लो उन्होंने। फिर वो मशीन च पा के उन्होंने चौलों की मूरत फिर बनाओ। उन्होंने चौलों को फोर्टिफाइड चौल कहा जाऊगा। और आने वाले दिनों के विच जिमें नून इन्होंने कंपनियों को दिता ना फोर्टिफिकेशन के नाम पर, पहला 25 पैसों की पंसेरी नून की आ जाती होंगी सी। जदों इन्होंने कहा भी जी ये आयोडीन घट आ तो फिर कहा भी आयोडीन फिर कौन पाऊगा? टाटा वाले कहते सानू दो असीं पावांगे। टाटा वाले ने आयोडीन के नाम पर सारे दे सारा नून आ जिहड़ा हिंदुस्तान का वो आपके कब्जे च ले लिया। तो 25 पैसे पंसेरी वाला नून रुपये किलो हो गया, फिर 2 रुपये हो गया, फिर 5 हो गया, अज 20 रुपये किलो आ वो नून। टाटा वालों की थैली लैके देखो बाजार जाने हुण मतलब नाल एक कानून पास करता कि बगैर आयोडीन मिक्स किए कोई नून बाजार च बेच नहीं सकता। हुण ये कहते हैं भी पहला जिहड़ा वो 30% ये फोर्टिफाइड चौल लैणगे, वो कहते असीं राशन वंड प्रणाली राहीं देवांगे और एक मिड डे मील वालिਆਂ ਨੂੰ देवांगे, बच्चों ਨੂੰ स्कूलों के विच जिहड़ा भोजन बनदा। और वो 11 महीने जिद्दे पैक हो गया 11 महीने वो चौल आ जिहड़ा वो तंदुरुस्त रहूगा, उस तो बाद वो खराब हो जाऊगा। इस करके 11 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वरतना होगा। और उदों बाद वो हौली हौली फिर
ਸਾਰੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਆਟਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਤੇਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ 30% ਹੁਣ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜੂ। 2 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਆਇਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਚੌਲ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 65% ਅਸੀਂ ਤੇਲ, ਇਹ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 11,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਤਾ। 260 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 260 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਹਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ 24 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੋਵਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੂਪ ਸਮੂਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦਾ 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨਾਲ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਮ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ +1 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ +1 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ +1 +2 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ IIT ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਭਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ +2 ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਊ +2, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਬਾਉਣੀ ਪਊ, ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਥ ਦਬਾਉਣਾ ਪਊ। ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਦ ਬੋਤੇ ਦਾ ਹਲ ਫੇਰ ਚੜਾਉਣਗੇ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਦ ਬੋਤੇ ਦਾ ਹਲ ਜੋੜੋ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ PAU ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਔਰ PAU ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। PAU ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੇਤ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਤਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ 60 ਮਣ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਕੇਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੂਗਾ। ਬਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਫਸਲ ਲਾਓ, ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਗਾਓ, ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ। 42 ਇੰਚ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਘਟਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਉਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ MBA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੈਸੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੂਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਦੀਆਂ 5 ਐਸੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਫੂਡ ਵੈਲੂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੌਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਅਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੈਲੋ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ? ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਾਲ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਗਿਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੌਲਿਸ਼ ਉਤਾਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਛਡਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ 50% ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ 50% ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦੇਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਲੀਟਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ 1.25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2.25 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.66 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ 25% ਘੱਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 30% ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਹੈ, 70% ਸਾਡੀ ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 30% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿਆਰਾ 1 ਬਣਾਤਾ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ 1 ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DAP ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਮਹਾਜਨ ਬਣੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਓ ਆਪੀ ਮਰ ਜੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। 2 ਸਾਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਭਾਅ ਦੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ DAP ਦੀ ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਕਾਰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਡਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਲੰਗਰ 2-3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ FD ਕਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ FD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੜਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜੂਗਾ ਸੂਰਜ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੜੋਲੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਜੁਗਾੜ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।